8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಪಾಠ ಎ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್? ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್? The day begins before dawn when the birds chirps in Almoki groves. What is termed by Gurudeva as the darling of our hearts? Shantiniketan is termed as the darling of our hearts by Gurudev. Which phrase used in paragraph 1 means both the old and the young people? The phrase old and young alike used in paragraph 1 means both the old and the young people. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗದ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠದ ಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. The boys in Shantiniketan get up early in the morning. Who else are early risers? The birds in Almoki groves and choristers are the early risers with the boys in Shantiniketan. C2 ನೋಡಿ. What kind of work do the boys practice in the afternoon? The boys in Shantiniketan practice carpentry, spinning, weaving, drafting, painting, music, etc. in the afternoon. In this way, they learn variety of handworks in which they are interested. What are the Shantiniketan boys famous for? The Shantiniketan boys are famous for sports and games everywhere. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. How do the boys spend their evenings before they go to bed? The boys spend their evening before they go to the bed by telling fairy tales, recitation of short drama, singing of Gurudeva songs, etc. Read the second paragraph carefully. What is described as is the greatness of teacher, the song of choristers, the lesson taught in the ashram, the silent meditation of the inmates. Here the answer is B, the song of choristers. The second paragraph describes the song of choristers. We will move on to the next lesson. What is the effect of the song of the choristers on the listeners? The sound of the song in the silent morning air gives the listeners sense of joy and reverence, and also brings peace to the soul of listeners. Our class is held in the afternoon in Shantiniketan. The afternoon classes start at about 2 o'clock in Shantiniketan. This time, handiwork is practiced and the boys' own natural tastes are discovered. They can learn and practice carpentry, spinning, weaving, drafting, painting, music, etc. How do the boys spend their evenings in Shantiniketan? School is over at about 4 o'clock. Then they rush to the fields for football. In the evening at sunset, they return from the fields and sit down for meditation in silence. How are the classes at Shantiniketan different from the classes in other schools? The classes at Shantiniketan is totally different
from the classes of other schools. They have no classrooms. The boys sit with their teachers in the open air under the trees. There are no larger classes. A group of 8 to 10 boys are seated around the teacher asking him questions. Very few books are used. A greater part is carried on through conversation. In the afternoon, handiwork is practiced and the boys' own natural tastes are discovered. They practice carpentry, spinning, weaving, drafting, painting, music, etc. according to their interest. Shantiniketan famous for sports and games, and they also learn meditation. Now we will move on to the next question. How does Shantiniketan prepare the boys for life? Shantiniketan teachers get keenly interested in the students' talent and encourage them to learn what they are interested. Shantiniketan students learn their subject of interest and the handiwork like carpentry, spinning, weaving, drafting, painting, music, etc., in which they are interested. They learn to play games and meditation also. In this way, the overall development of students done in Shantiniketan so they can easily get success in life. C4. The writer has used the phrase living education to describe the experience in Shantiniketan. Some features of education are given below. Classify them into the categories of living education and an unimaginative instruction. Discuss in groups. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು? ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್: ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್, experimenting, creative thinking, identifying students' natural taste. Unimaginative instruction ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ? ಪನಿಷಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯುವ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಸ್, ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. Teachers are the pillars and backbone of school. Teachers must be well educated, kind, learned, and have mastery in the subject they teach. They should maintain discipline in the school. Teachers must be kind enough to have good patience to teach and solve the difficulties of students. The students also respect the teacher and cultivate good habits. The school must give importance to handiworks, games, and sports in their curriculum. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಈಗ C6. Write a few lines about your school using the following clues. Name of the school, location, school building,
facilities about teachers, laboratory, library, sports, etc. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಈಗ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 6th, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರರ್. ನಿಯರ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಿಯರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ಲೋ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಲೂನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡರ್. ಲೌಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮಚ್ ಅಂತಿದೆ. ಮಚ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಮೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ taller and taller buildings in the cities. As you move away from a tree, it looks smaller and smaller. ಇವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ you can see shining objects in the sky at night. Dash of them are planets, dash are stars. Some of them are planets, others are stars. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. There are many fruits in the basket, some of them are mangoes, others are bananas. After the bell, some boys went out to play, others went home. There are a few books on the table. Some of them are textbooks, others are not. Some of the apples in the basket are good, others are bad. ಈಗ ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದನ್ನು ನೋಡಿ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್, ವೀಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೀಕ್ ಈ ಮೊದಲನೇದು WEEK. ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ವಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಶಾಪ್ ಟು ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ BY ಬೈ ಇದೆ, BUI ಬೈ ಇದೆ. BUI ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ BUI ಬೈ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ ವೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ವಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ WEAR ಇದೆ, WARE ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, WEAR. ವಿಯರ್ ಇಟ್. ಐ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ಲೂಸ್. ಲೂಸ್ ಅಂದರೆ LOOSE ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಡಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ O ಇದ್ದಂಥ ಲೂಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಶಾಪ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂರಿ ಬಟ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ವಾಸ್ ಔಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ WAIT. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ತೂಕ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಐ ಶೌಟೆಡ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್, ಸಿ ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಕೂಲ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೈ ಪಾಟ್ ಬೆಲ್ಲಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆಫರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂವರ್. while his friend was a poor man. Madanika is tall but her brother is short. Radhika is strong but her sister is weak. Silk is soft, iron is hard. I can remember stories but
I can remember stories but forget lessons. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮಿಸ್, ನಾನ್, ಆ್ಯಂಟಿ, ಮಲ್ಟಿ. ಸಫಿಕ್ಸಿಸ್ಸು ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಫುಲ್, ಮೆಂಟ್, ಅಯಾನ್, ಐಶ್, ಶಿಪ್, IVE ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಒಂದು V6, ಈ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ 6. Fill in the blanks with the appropriate prefixes choosing from the ones given above. The school reopens. Opens on June 1st. Manish eats. He is a dash. Non-vegetarian. Terrorist or anti-social. Bakra Nangal is a multi-purpose project. Plastic chairs are inexpensive. ಮತ್ತೆ fill in the blanks with appropriate suffixes choosing from the ones given above. ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. He was comfort in his seat on the train. ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ABLE ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. He was acting in a very childish, ISH. He looked at her reflection in the mirror, ION ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. India has won the championship, SHIP, ship at Sharjah. The rate of MENT ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Employment in India has been rising steadily. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪಾರ್ಟದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬಿಗ್ಗರ್, ಬಿಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಗ್ಗರ್, ಲೌಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೌಡರ್, ಮಚ್ ಅಂತಿದ್ದು ಮೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದು ಟಾಲರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್, BUI ಬಾಯ್, ಬೈ, WAEAR ವೇರ್, LOOSE ಲೂಸ್, WAIT ವೇಟ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.